مسلم لڑکیوں کے حالات دور جدید میں ایک چیلنج بنتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ آج ہماری بچیوں کے اندر بیسک اسلامی تعلیمات نہیں، اسلام کے صحیح مذاہب کو ان کے سامنے نہیں بتلایا گیا، صحیح تعلیمات کو ان کے سامنے نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پردہ کیا ہے۔ 32 سیلسیس ڈگری اتنی گرمی میں اس کے اوپر پردہ، یہ ہمارے اوپر ظلم ہے۔ آج دور جدید میں یہ نعرے لگاتے ہوئے عورتیں مارچ نکالتی ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم و بربریت کی جاتی ہے، اسلام ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، عورتوں نے ایسے نعرے لگانا شروع کر دیا، اور پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نام پر پوری تنظیم بنا دی گئی، نعوذ باللہ۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی انمول نعمت عطا فرمائی، اور اس اللہ نے ہمیں اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب کو بھی اپنانے کی، اسلامی تہذیب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی، تاکہ یہ امت محمدیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے اور ان کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستے بتلائے، ہر وہ طریقے بتلائے، ہر ان فتنوں سے اپنے امت کو بچایا کہ جو فتنے قیامت تک آنے والے فتنے ہیں، کیونکہ قیامت تک آنے والے فتنے ایسے فتنے ہوں گے کہ اس امت کو تباہی کی طرف لے کر چلے جائیں گے، اس امت کو بربادی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی نشاندہی کی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 114 119 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عورتوں کے تعلق سے، اس امت میں ہونے والے فتنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ عورت اور دور جدید، آج جو مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ عورت اور دور جدید، یعنی دور جدید کے اندر عورت کو کس مقام پر رکھ دیا گیا، عورت کو اسلام نے جو مقام دیا تھا اس مقام سے نکال کر بازاروں میں لا دیا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، شیطان نے اللہ سے اس بات کی تلقین کی، اس بات کی طرف زور دیا کہ اے اللہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اے اللہ میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور گمراہ کر کے رہوں گا اور ان کی تمناؤں کو بڑھا دوں گا، دنیاوی خواہشات ان کے دل میں پیدا کر دوں گا، اور دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چیزیں ان کے اندر آ جائیں گی، دنیا کی خواہشات کو لوگوں میں، مردوں میں، لڑکیوں میں، لڑکوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور اس کے بعد عورتوں کو میں گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَرِّيَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اللہ کی
مخلوق کے سامنے میں انہیں ایسے تبدیل کر کے رکھ دوں گا کہ وہ لوگ اسے اپنانے لگیں گے. اور جو کوئی شخص وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ولی کے پاس چلا جائے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست سمجھنے لگ جائے، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں پر عمل کرنے والی لڑکیاں بن جائیں، عمل کرنے والے لڑکے بن جائیں، اللہ نے کہا کہ دور جدید میں ہو چاہے وہ دور قدیم میں ہو، جو کوئی بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کا پرستار بن جاتا ہے، شیطان کے بتلائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں لگانے کے بجائے وہ شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر اپنی زندگیاں عیاشیوں میں گزار رہے ہوں، یا نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں پڑھنے والی، جو اسکولوں میں پڑھنے والی، یا دور جدید کو اپنا فیشن سمجھنے والی ایسی لڑکیاں جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگے، اللہ نے کہا فقد خسر خسرانا مبینا، تحقیق کہ وہ دور کے خسارے میں، واضح خسارے میں، کھلم کھلا گھاٹے میں ایسے لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے بغیر اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے. آج ہمارے اس دور میں، دور جدید میں، عورت کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہ مقام عورت کو نہیں دیا گیا. عورت کو جو مقام، جس مقام پر رہنا چاہیے، عورت وہ مقام اپنا بھول چکی ہے. اسے وہ یاد رہنا چاہیے جو قدیم زمانے میں اللہ کے نبی کے بعثت سے پہلے، عورتوں کو اسلام آنے سے پہلے جو مقام دیا گیا تھا، وہ مقام اتنا گھنونا مقام تھا کہ عورتیں ترس جاتی تھیں، اپنی جان کب چلی جائے کچھ پتہ نہ ہوتا تھا. عورتوں کو اتنا ذلیل کیا جاتا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کے گھر عورت لڑکی پیدا ہو جائے، کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے، وہ مرد، وہ باپ اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا. اب اس کے چہرے سرخ و لال و کالے ہو جایا کرتے تھے، ان کے پیشانیوں پر بل پڑ جاتے تھے اور ان کے چہروں پر کالا پن آ جاتا، اور وہ کہتے کہ ہمارے گھر کیا چیز پیدا ہو گئی ہے، اور ان لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، ان لڑکیوں کو زمین میں دھسا دیا جاتا، ان لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. لیکن اسلام جب آیا، اسلام کی نشو نما ہوئی، اللہ کے نبی کے ذریعے اس بدعت کو، اس چیز کو جو زمانے جاہلیت میں تھی، اللہ نے حرام قرار دیا اور کہا کہ میں ہی مرد لڑکے بھی دینے والا ہوں اور لڑکیاں بھی میں ہی دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا کے رکھ دیتا ہوں. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میں جس کو چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں نہیں دیتا، بانجھ بنا کے رکھ دیتا. اللہ، یہ عورتیں جن کا مقام اسلام بیان کرتا ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، وہ اسلام کی مائیں ہیں، جن ماؤں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا، جن لڑکیوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا اور پردے کی تعلیم دی گئی کہ وہ اپنی شرم و حیا کو باقی رکھتے ہوئے، اپنے شرم و حیا کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مقام کو بھلا دے اور اپنے مرتبے کو بھلا دے. اللہ نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہیے اور آپ اپنی مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ لوگ اپنے سینوں پر چادریں ڈال دیں، اپنے آپ کا پردہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے سینوں پر جلابیب کہتے ہیں عربی کے اندر پردے کو، پردے کا اہتمام کرنے لگ جائیں. اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو تعلیم دے کر امت محمدیہ کی تمام عورتوں کو، امت محمدیہ کی تمام لڑکیوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، زمانے جاہلیت میں
तुम्हारा कोई मकाम ना था, इस्लाम आने के बाद तुम्हें जब मकाम दिया गया तो तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम पर्दे का ख्याल करो और शर्म और हया का ख्याल करो और अपने आप की इज्जतों का ख्याल करो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, रावी हदीस हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर औरत 4 चीजें कर ली जाए, अगर कोई माँ, कोई बहन, कोई लड़की, कोई बहू, कोई सास 4 चीजें कर लेती हैं, अल्लाह की कसम है अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसी औरत से कहेगा उदखुली अल जन्ना, तू जन्नत में दाखिल हो जा, बिअय्यि बाबिन मिनल अब्वाबिल जन्नह, जन्नत के जो दरवाजे से दाखिल होना चाहती हो दाखिल हो जा। वो 4 चीजें क्या हैं? इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, कि जब औरत सबसे पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, वसाम शहर रमजान, वसाम शहरहा, और पूरे रमजान के रोजे रखने लगे, दूसरा काम रमजान के मुकम्मल रोजे रखने लगे, और वह हफिज़त फरजहा, तीसरा काम अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, वह अताज़ ज़ौजहा, और अपने शोहर की इताअत करने लगे। ये 4 काम अगर कोई औरत करती है, ये 4 काम कोई लड़की कर लेती है, चाहे वो कॉलेजों में पढ़ने वाली, चाहे वो मदारिस में पढ़ने वाली, चाहे वो कोई भी तालीम हासिल करती क्यों ना हो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी लड़की के अंदर ये 4 चीजें तुम देखो, ऐसी लड़कियों को अपनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी लड़कियों को, ऐसे औरतों को जन्नतों में दाखिल करेगा। इदा सल्लतिल मरअतु खम्सा, नमाजों की पाबंदी करना, वसाम शहरहा, और पूरे महीने के रोजे रखना, वह हाफिज़त फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, वह अताज़ ज़ौजहा। आज दौर जदीद के अंदर औरतों ने अपनी शर्म और हया को बेच दिया। आज दौर जदीद के अंदर औरतों ने शर्म और हया का जनाजा निकाल दिया और अपने आप को यह समझने लगी कि हमारी शर्म और हया यही है कि हम बाजारों में चली जाए, हमारी शर्म और हया यही है कि हम कॉलेजों में जाकर नंगा नाच करती रहें, हमारी शर्म और हया यही है कि हम गैर मर्दों के साथ बैठकर जॉब करने लगे, गैर मर्दों के साथ मखलूत तालीम हासिल करने लगे, हमारी शर्म और हया यह है कि हम अपने बॉयफ्रेंडों के साथ घूमने फिरने लगे, नाउजुबिल्लाह। और हमारी शान ये तस्लीम कर ली गई कि हमारी बच्चियों के हाथों में, हमारी लड़कियों के हाथों में मोबाइल थमा दिया गया, जिसकी वजह से ये लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो गई, ये लड़कियां फितने का शिकार हो गईं, ये लड़कियां गैर मुस्लिमों के शिकार बन गईं, जिसकी वजह से आए दिन हमारी मुस्लिम लड़कियों के साथ तबाही मचा दी जा रही। आज हमें बेसिक तालीम नहीं दी गई, हमारी बच्चियों को जो मकाम इस्लाम देता है, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि औरत की जिम्मेदारी वो घर संभाले। आप देखें कुरान का शुरू से लेकर आखिर तक, अलहम्द से लेकर नास तक कहीं भी देख लें, अल्लाह ने कहीं भी औरत को कमाने की जिम्मेदारी नहीं दी, कहीं भी औरत को जॉब करने की जिम्मेदारी नहीं दी, घर संभालने की जिम्मेदारी तो दी, लेकिन घर के खर्चे अखराजात उसके जिम्मे अल्लाह ने कहीं नहीं डाला। जब बच्ची छोटी होती है तो बाप की जिम्मेदारी है कि उस लड़की की हिफाजत करे, बाप की जिम्मेदारी है कि उसकी परवरिश करे, उसकी सही तालीम और तरबियत करे। और वही बच्ची जब जवान हो जाती है, शादी की उम्र को होती है, तो बाप जब शादी कर देता है तो अल्लाह ने दूसरी जिम्मेदारी शौहर पर डाल दी कि शौहर के जिम्मे है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत करे, वो अपनी बीवी के अखराजात को अपनाए, अपने बीवी के तमाम ख्यालात को इंतजाम और इंतज़ाम करे। और फिर जब वही औरत, वही लड़की, जब उसका शौहर इंतकाल हो जाए या खुला हो जाए या तलाक हो जाए, फिर उसके बाद इद्दत गुजारने के बाद भाई के जिम्मे बन जाती है कि वो उनकी जिम्मेदारियों को संभाले। तो अल्लाह ने कहीं भी औरत को अपने आप से कमाने या अपने आप के सेल्फ जो है सर्विस, आजकल देखते हैं कि औरतें चाहती हैं कि वो खुद कमाएं और अपनी जिंदगी ऐश के साथ गुजारें। ये नजरिया हमें कहां से मिला?
ये दौर जदीद के 2000 के बाद का ये जो नजरिया हमें पूरी दुनिया को दिया गया, ये मगरिबी तहजीब, यूरोपीय तहजीब ने हमें दिया। यूरोपीय तहजीब ने यह सिखलाया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर बर्बरियत की जा रही है, तुम्हारा मकाम जो है कॉलेजों में होना चाहिए, तुम्हारा मकाम ऑफिसों में होना चाहिए। देखिए वो मगरिबी तहजीब ने हमारी औरतों के ज़हनों में बात डाल दी कि तुम शाना बशाना चलने वाली हो, तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी, अल्लाह ने तुम्हें इतनी सलाहियत दी, इतना टैलेंट दिया है, आप घरों में क्यों बैठी हुई हो, आप घरों के अंदर क्यों छुपी हुई हो, तुम बाहर निकालो। जितनी तहजीबें, जितनी तंजीमें, जितनी मज़ाहिब के मानने वाले इस नारे के मुवाफिक हैं कि औरतों को बाहर निकाला जाए, वो औरतों की हमदर्दी नहीं चाहते बल्कि औरतों से करीब होना चाहते हैं, औरतों की आजादी चाहते हैं ताकि उनके दरमियान कोई पर्दा ना रहे, ताकि उनके दरमियान कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, ताकि उनके दरमियान ताल्लुकात अपनाने में। आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है, आज दुनिया के अंदर यही हो रहा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सहाबियात भी उस जंग में मौजूद हैं, सहाबियात भी अल्लाह के नबी के साथ कुछ सहाबियात भी मौजूद हैं और घोड़ों की सवारियां कर रही हैं। हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो एक साहबे रसूल, बहुत अहम साहबे रसूल हैं, उनकी जुबान में अल्लाह ने मिठास दी थी, आवाज में मिठास दी थी। वो साहबे रसूल गजलें गा रहे थे और सफर के लिए, सफर में वो हमदे तारीफ या नात पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अंजशा इम्राअतुन क़वारीर, आए अंजशा ये औरतें क़वारीर की तरह हैं, आए अंजशा ये औरतें शीशे की तरह हैं। आप अगर नज़में पढ़ते रहेंगे, आप अगर गजलें पढ़ते रहेंगे, आपकी आवाज में ये मदहोशी होगी तो ये कहीं घोड़ों से गिर ना जाए, ये कहीं ऊंटों से गिर ना जाए। आए अंजशा तुम अपनी आवाज को पस्त कर दो, ताकि ये औरतें बहुत नाजुक हुआ करती हैं, अल्लाह ने इन्हें नाजुक बनाया है। अल्लाह के नबी ने औरत को किससे मिसाल दी? क़वारीर से। क़वारीर किसे कहते हैं अरबी में? शीशे से। अल्लाह ने शीशे से औरत की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। क्यों दी? क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह ने इतना जज्बा रखा हुआ है कि औरत फौरन पिघल जाती। औरतों के अंदर इतनी नरमागी है कि कोई भी औरत ये कहे कि नहीं मैं बहुत मजबूत हूं, मैं, मेरे अंदर सख्ती है, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर सख्ती रखी है तो भी बहुत कम मर्द के मुकाबिल ये औरतें जल्दी पिघल जाती हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम लड़कों के साथ उनके बहकावे में आकर हमारी लड़कियां बर्बाद हो जाती, क्योंकि इनके दिल क़वारीर की तरह, इनके दिल नर्म हुआ करते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये औरतों को अल्लाह ने नर्म और नाजुक बनाया है, ये घरों में रहने के लिए बनाया है, इनके ऊपर उतनी सख्ती नहीं की गई, इनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं डाली गई। इनकी जिम्मेदारी यह है कि शोहर की इताअत करे, वो हाफिजत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपनी शर्म व हया की हिफाजत करे, और इसी तरीके से वह अताअ ज़ौजहा, जब शादी हो जाए तो अपने शोहरों की फरमाबरदारी करे, अपने शोहरों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनका कहना माने, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। ये इस्लाम की तालीमात है, ये इस्लाम की तालीमात है, जिन तालीमात को हमारी माँ और बहनों ने अपने आप से निकाल दिया, अपने जहनों से निकाल दिया। उन्होंने ये समझा कि मगरिबी तहजीब अच्छी तहजीब है, इस तहजीब में लिबास जैसे चाहे वैसे पहन सकते हैं, इस तहजीब में अपना जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं, गैर महरमों के साथ उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। आज देख ले हालात कैसे हैं, मुस्लिम लड़कियों के हालात दौरे जदीद में एक चैलेंज बनता हुआ चला जा रहा है कि आज हमारी बच्चियों के अंदर बेसिक इस्लामी तालीमात नहीं, इस्लाम के सही मज़ाहिब को उनके सामने नहीं बतलाया गया, सही तालीमात को उनके सामने नहीं रखा गया, जिसकी वजह से उन्हें यह लगता है कि ये पर्दा क्या है। 32 सेल्सियस डिग्री इतनी गर्मी में उसके ऊपर पर्दा, ये हमारे ऊपर जुल्म है। आज दौरे जदीद में ये नारे लगाते हुए औरतें मार्च निकालती हैं
کہ ہمارے اوپر ظلم و بربریت کی جاتی ہے. اسلام ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. عورتوں نے ایسے نعرے لگانا شروع کر دیا اور پاکستان کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نام پر پوری تنظیم بنا دی گئی نعوذ باللہ. اور پوری دنیا میں مسلم ممالک کے اندر بھی عورتیں گھروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تو عورتوں کے اوپر وہ عورتیں فتنہ بن گئیں اور اس کے بعد ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں. ان کی نسلیں تباہ و برباد ہو کر رہ گئی. جبکہ اسلام نے انہی عورتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ عورتیں اگر تمہارے گھروں کے اندر تمہاری محافظ بن جائیں, تمہاری اولاد کی صحیح تربیت کرنے لگ جائیں, اللہ کی قسم ہے تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا. جب یہ عورتیں یہ جو 4 چیزیں میں نے بتلائیں وہ کرنے لگ جائیں, اللہ کیا کرے گا؟ ادخل الجنت بأي ابواب من ابواب الجنہ. اس عورت سے کہے گا, اس لڑکی سے کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو اندر جانا چاہتی ہے داخل ہو جا. اللہ, جنت کے جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہے اس دروازے سے تو داخل ہو جا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. آپ کو معلوم ہے اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ یہی بے حیائی کا گناہ تھا. وہ یہی اللہ رب العالمین نے یہی نافرمانی کی وجہ سے دنیا کے اندر آدم اور حوا کو بھیج دیا. آپ کو معلوم ہے وہ مشہور واقعہ کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا کو جنت کے اندر داخل کیا, جنت کے اندر بھیجا تو جنت کے تمام میوجات کو عام کر دیا. جنت کے تمام چیزیں ان کے لیے حلال تھیں, لیکن اللہ نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بات کہی کہ اے آدم تم فلاں درخت کے قریب نہ جانا, تم فلاں درخت کے قریب نہ جانا اور اس درخت سے دور رہنا. لیکن حوا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا, شیطان نے عورتوں کو بہکایا. پھر اس کے بعد حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب اتنی نعمتیں کھا ہی رہے ہیں تو اس درخت کو چکھ لینے میں کیا ذائقہ ہے. فلما ذاق الشجرہ, جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا اللہ نے سب سے پہلے ان کے کپڑے چھین لیے. کیا کیا اللہ نے؟ سب سے پہلے ان کے جسموں سے کپڑے چھین لیے. کپڑے, جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور دونوں کے دونوں ننگے ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے دنیا جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا, دنیا میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام, دوسری طرف حضرت حوا علیہ السلام, دونوں اللہ سے رونے لگے, اللہ سے گڑ گڑانے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے, اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تیری نافرمانی کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ننگے ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمارے جسموں سے لباس چھین لیا گیا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لنا, اگر تو معاف نہیں کرے گا, اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. دیکھیے اللہ کی نافرمانی سے اللہ نے ان دونوں کے لباس کو چھین لیا. تو سب سے پہلا گناہ اللہ کی نافرمانی ہوئی, اس کی سزا اللہ نے جنت کے لباس کو چھین لیا. اور آج دنیا کے اندر ہماری مائیں بہنیں بھی لباس پہنتے ہوئے بھی ننگی نظر آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے بادلوں کی طرح تمہارے اوپر منڈلائیں گے. ایسے فتنے نمایاں ہوں گے کہ تم میں جو لوگ صبح مسلمان ہوں گے تو شام ہوتے ہوتے کافر بن جائیں گے, اور جو لوگ شام میں مسلمان ہوں گے صبح ہوتے ہوتے وہ لوگ بھی حالت کفر میں چلے جائیں گے. ان کے اندر ایمان نامی کوئی چیز نہیں رہیں گی. اور عورتیں
अपने अंदर हया नामी चीज को खत्म कर देंगी, औरतें बेहया बन जाएंगी और औरतों के अंदर जिना आम हो जाएगा और उनके अंदर बेहयाई ऐसे होगी कि एक नेक इंसान, एक दीनदार इंसान अपने आप को औरतों से बचाने की कोशिश करेगा। आज ये हालात दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं कि आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो पर्दा करने के बावजूद भी बेपर्दा नजर आती। आज लिबास पहनने के बावजूद भी उनके लिबास से पूरा जिस्म देखता हुआ नजर आता है। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो कॉलेजों के नाम पर, जो अपने आप को फैशन के नाम पर अपने जिस्म की नुमाइश करती हुई नजर आती है। इस्लाम इसकी मुखालिफत करता है। इस्लाम ऐसी औरतों के ताल्लुक से कहता है कि आए औरतों की जमात, तुम्हारे अंदर सबसे पहली चीज हया होना चाहिए। तुम औरत का नाम माना ही क्या है? औरत का माना अल-औरा, अरबी में कहते हैं कि किसी चीज को छुपाया जाए। कैसे छुपाया जाए? मुकम्मल तौर पर कवर किया जाए, मुकम्मल तौर पर अपने आप को छुपाना, यह औरा का माना शुमार होता है। आज हमारी माएं बहनें ऐसे लिबास अपनाती हैं कि जिसकी वजह से बेहयाई के काम बहुत सारे हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमारी औरतों के ताल्लुक से आज पूरी दुनिया के अंदर इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़के, गैर मुस्लिम जो काफिर ढेर किस्म के लोग, जिन्हें दीन का कुछ पता नहीं, जिन्हें इंसानियत का कुछ पता नहीं, ऐसे लड़कों के हाथ में हमारी लड़कियां फंसती हुई चली जा रही। आए दिन यही खबरें। अल्लाह ताला उम्मत के बच्चियों की हिफाजत फरमाए। और इसमें फंसने वाली कोई जाहिल औरतें नहीं, कोई जाहिल लड़कियां नहीं, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां बर्बाद हो रही, जिन्हें माँ बाप ने अपने खून पसीने से पढ़ाई करवाई थी, जिन्हें माँ बाप ने फीसें भरकर, अपने पेट काट कर स्कूलों के फीसों को भरकर उन्होंने तालीम दिलाया था, वही बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो माँ बाप का दिल तोड़कर उनके सीनों को चीर कर गैर मुस्लिमों के साथ भागती हुई नजर आती, बेहया बनती हुई नजर आती है। और ये मुआशरा ऐसा तबाही की तरफ चला जाता है कि इंसान देखते रह जाता है कि क्या हो रहा है। आए दिन नए नए मसाइल, आए दिन नए नए मसाइल। इस्लाम औरत को क्या मकाम दिया? इस्लाम ने मकाम दिया कि अगर माँ है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम माँ की खिदमत करो। और एक साहिब रसूल ने पूछा, अल्लाह के नबी मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, क्या करूं? अल्लाह के नबी ने कहा कि तू अपनी माँ की खिदमत कर। फिर पूछा तो कहा तू अपनी माँ की खिदमत कर, तो अपनी माँ की खिदमत कर, तो अपनी माँ की खिदमत कर। 5वीं मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा कि वह अबूक, और तेरे बाप की भी खिदमत किया कर। अल्लाह। फिर कहा अगर तूने अपनी माँ की खिदमत कर ली तो तहत रिजलैहा अल जन्ना, जन्नत तेरे माँ के पांव के नीचे रखी हुई है। क्या मतलब? यानी अगर तू उनकी खिदमत करेगा तो जन्नत पाए। इस्लाम ने औरत को जन्नत पाने का एक जरिया बनाया, लेकिन आज ये औरत जहन्नम में जाने का जरिया बन रही है। बहुत बड़ा अलविया है। आज हमारी बच्चियों को शुरू से ही इस्लाम की तालीमात को समझाने की जरूरत, शुरू से ही बाहया बनाने की जरूरत। वरना ये बच्चियां अगर इनको हया के बारे में ना बतलाया गया, इस्लाम के बारे में ना बतलाया गया, इस्लाम क्या तुम्हें मकाम देता है इसके बारे में नहीं बतलाया गया, तो इर्तिदाद का शिकार होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, इंशाअल्लाह फिर मैं इस मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू करूंगा कि आज दौर जदीद में हमारी बच्चियां फितने इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, और धड़ल्ले से मीडिया में आकर वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि हम मुस्लिम समाज से बेजार हैं। अफसोस का मकाम कि अभी 4 दिन पहले एक मुस्लिम लड़की ने इंटरव्यू दिया। क्या कहा कि मैं अपने मजहब से बेजार हूं, मुझे कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की, मैं इस हिंदू लड़के से शादी करने के लिए राजी हूं। हालांकि एजुकेटेड पढ़ी हुई लड़कियां,
अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए, उम्मत के नौजवानों की हिफाजत फरमाए, उम्मत के नौजवान लड़कियों की हिफाजत फरमाए, माओं की हिफाजत फरमाए और इस्लाम के तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ भी इस्लाम की इतनी प्यारी तालीमात हैं उन तालीमात को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, अल्लाह जो लोग मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, अल्लाह जो लोग तंगियों में मुब्तला है अल्लाह उनको तंगियों से निकाल कर अल्लाह उन्हें दीन की तरफ लाने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वक़्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, कि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। हराम खोरी में जो लोग पड़े हुए हैं, जिनाकारियों में जो लोग पड़े हुए हैं अल्लाह उससे निकल कर हलाल चीज़ों की तरफ आने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह जो लोग बीमार हैं अल्लाह उन्हें शफ़ाए कामिला अजिला अता फरमा, अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं अल्लाह तो उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह वालिदैन को अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमा, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमा, अल्लाह जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रख अल्लाह इज्जत की जिंदगी नसीब फरमा, अल्लाह जब इस दुनिया से जाना हो तो कल में शहादत नसीब फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।